اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے بس بہت ہو گئی سادگی، اب وقت ہے چالاک بننے کا۔ سادگی چھوڑو، چالاک بنو، 7 اصول آپ کو چالاکی سکھا دیں گے۔ تو دوستوں سنیں کہ اس دنیا میں جتنے سادہ اور بھولے بھالے بن کر رہو گے، لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے رہیں گے اور انہیں بیوقوف اور آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بلکہ لوگ آپ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو چالاک بن کے رہتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں، جو لوگوں کو استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ سیدھے اور بھولے بھالے ہیں اور خود کو ہوشیار اور چالاک انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایسے پاورفل رولز شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کو آپ اپنا لیں گے تو اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک بنا سکیں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے کہیں گے کہ اب میں بھولا بھالا اور سیدھا سادہ انسان نہیں رہا، بلکہ اب میں بھی چالاک اور ہوشیار انسان بن چکا ہوں۔ یہ رولز اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچا سکتے ہیں اور بیوقوف بننے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تعریف سے بچو۔ آپ نے بہت بار نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنا کام آپ سے نکلوا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف کے جال کو سمجھیں۔ جب بھی آپ سے لوگوں کو کوئی کام ہوگا تو آپ کی تعریف کریں گے اور ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے آپ ہی اس کے سگے ہو اور آپ ہی وہ کام کر سکتے ہو۔ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے، پھر آپ سے اپنا کام نکلوا لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تعریف میں بہنا بند کرو، اپنی تعریفیں سننا بند کرو۔ اگر کوئی جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنا مطلب پورا کروانا چاہ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چسکا لگ جاتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی خوشامد کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کبھی بھی وہ انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ کی خوشامد کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ ہے اور وہ صرف اپنا مطلب نکلوانا چاہ رہا ہے۔ چالاک لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی انہیں مکھن لگا رہا ہے، ضرور کسی کام کے تحت ہی ان کے ساتھ میٹھا بن رہا ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی انسان آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے، آپ کی وہ خوبیاں بتا رہا ہے جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں، تو اس کی یقیناً کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہوگی جو آپ کو بعد میں پتہ چلے گی اور آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوگا جو وہ آپ سے نکلوانا چاہ رہا ہے، اس لیے پہلے ہی ہوشیار بن جائیں۔ نمبر 2، ہر کسی کا اچھا مت سوچیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا اچھا سوچنے کے لیے اپنی لائف کو پرابلمز میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر کسی کی لائف کو اچھا کرنا ہوتا ہے اور خود کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو اچھا بننا ہے مگر اتنا اچھا بھی نہیں بننا کہ اپنے لیے برے بن جائے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے اتنے اچھے بنو گے تو لوگ آپ کے لیے برا بننا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کسی اور کی لائف پرابلمز کو سالو کرنے میں لگے رہو گے تو آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا چالاک اور ہوشیار ضرور بنائیں کہ آپ اپنی لائف کو اگنور مت کریں۔ آپ دوسروں کو اپنی لائف جینے دیں، جو بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو اپنی لائف جینے دیں اور خود اپنی لائف جئیں۔ اگر آپ دوسروں کی لائف میں زیادہ گھسیں گے تو آپ کے اپنے لیے ہی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ ایک چالاک اور ہوشیار انسان ہمیشہ اپنی لائف پر فوکس کرتا ہے اور کبھی بھی دوسروں کی لائف میں زیادہ نہیں گھستا۔ جتنا آپ دوسروں کی دوسروں کی لائف سے دور رہیں گے اتنا ہی سیکیور رہیں گے اور اتنے زیادہ ہی چالاک اور ہوشیار بنے رہیں گے۔ جتنا زیادہ اپنی لائف پر فوکس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اپنی لائف کے لیے اور اپنے لیے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ سب کچھ مت بتائیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے، میری کیا کیا پرابلمز ہیں، میری کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ وہ سب کچھ دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کچھ بھانپ لیتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ انسان اندر سے کیسا ہے۔ پھر اسی کے اکارڈنگ ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اس کے اندر کے ایموشنز کو ٹریگر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں
और क्या करने वाले हैं। सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखें, किसी को मत बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हर बात हर किसी को बताने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ें हर किसी से पर्दे में रखने वाली होती हैं। आपकी लाइफ जितनी प्राइवेट रहेगी, आप इतने ही ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। आप जितने ज़्यादा चालाक बने रहेंगे, चालाकी असल में ये होती है कि आपकी लाइफ दूसरों से प्राइवेट रहे, दूसरों से अलग रहे, दूसरों को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को भिनक ना लगे कि आप किस चीज़ में लगे हुए हैं। तो आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आप खामोशी से लगे रहें और खामोशी से मेहनत करते रहें। यही चालाकी होती है। लोगों को तब पता चले जब आप काम कर लें, पहले किसी को मत बताओ, वरना लोग पहले से ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ लिख कर रख लें कि लोग नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें, लोग नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हों, कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बन जाएं। इसलिए पहले किसी को मत बताएं कि आप क्या करने वाले हो। नंबर 4, जज्बात में फ़ैसला मत करें। चालाक और होशियार इंसान कभी भी जज्बात में कोई फ़ैसला नहीं करता, बल्कि ठंडे मिजाज में फ़ैसला करता है। वो पहले सूरत हाल देखता है, सिचुएशन को देखकर कोई फ़ैसला करता है। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या गुस्से में आ जाते हैं तो कोई फ़ैसला कर लेते हैं, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस आपके लिए आग का काम करेंगे। इमोशंस आग की तरह होते हैं, थोड़ी देर जलते हैं, फिर बाद में बुझ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है कि काश ये फ़ैसला ना करता, काश ये ना करता। इसीलिए पहले से अपने आप को तैयार रखें कि मैंने इमोशंस में आकर फ़ैसला नहीं करना। किसी को ये इख्तियार मत दें कि कोई इंसान आपको इमोशनल कर सके, क्योंकि बहुत सारे इंसान आपको इमोशनल करके ब्लैकमेल करने के लिए आएंगे, फिर अपने काम निकलवाएंगे और आपको फोर्स करेंगे। आपको कहेंगे कि यार तुम ही मेरा काम करोगे और ये काम कोई नहीं कर सकता। कहेंगे कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके सिवा मेरा ये कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह की बातें आपके साथ की जाएंगी, आपको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे डायलॉग्स बोले जाएंगे, लेकिन आपने अपने आप को मजबूत बनाना है, चालाक बनना है, होशियार बनना है। कभी भी इमोशंस में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। नंबर 5, लोगों की असलियत को समझें। देखें, लोग जो सामने से होते हैं वो कभी भी अंदर से नहीं होंगे, इसलिए अंदर से समझना सीखें। लोगों की असलियत को देखें कि अंदर से कैसे हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को नोट करें, लोगों की साइकोलॉजी को समझें, लोग आपके साथ कैसे हैं, वो अंदर से क्या चाहते हैं। लोगों के बारे में ज़्यादा जानें, लोगों की बातें ज़्यादा सुनें, लोगों की बातें नोट करें, उनके पॉइंट्स निकालें, उनकी कमज़ोरियाँ जानें। जितना आपके पास ज़्यादा डाटा होगा, इतनी ही आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। आप किसी इंसान को जज कर पाओगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रखता है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा जानोगे नहीं, उसके बारे में नहीं सुनोगे, उसकी बातों को नहीं सुनोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाह रहा है। इसलिए दूसरों को ज़्यादा सुनो, नोट करो, दूसरों को ज़्यादा देखो कि वो कैसा बिहेवियर रखते हैं। चुप करके देखते रहें, सुनते रहें, ऑब्ज़र्व करें, लोगों को नोट करते रहो, देखते रहो कि वो क्या कर रहे हैं। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इतने चालाक और होशियार हो जाओगे कि वो इंसान आपके सामने आएगा तो आप इसकी आंखें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो इंसान क्या चाह रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना होगा। नंबर 6, किसी पर एतबार मत करो। इस दुनिया में कोई भी एतबार के लायक नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा ज़्यादा सगा बनने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी ज़्यादा एतबार मत करो, क्योंकि हालात कैसे पलटा खाते हैं इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये बहुत कड़वी बात है, मगर बाज़ औक़ात आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए लाइफ में इतने चालाक और होशियार बन जाएं कि आपको पछताना ना पड़े कि मैंने गलत बंदे पर एतबार किया। अपने ट्रस्ट लेवल को कम करके दूसरों को ऐसे दिखाएं कि आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अंदर से किसी पर भी ट्रस्ट मत करें। किसी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो
किसी पर भी अंधा एतबार मत करो, किसी को अपने राज मत बताओ, हर चीज़ मत बता दो, बल्कि कुछ चीज़ें हर किसी से छुपा कर रखो, हर सीक्रेट मत बता दो, कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखो, क्योंकि जब किसी को हर बात पता लग जाती है तो आप इसके लिए बेकार हो जाते हैं। इसलिए किसी पर एतबार मत करो, तुम चालाक और होशियार बने रहोगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है। पॉइंट नंबर 7, हर काम नेक नियति से करें मगर नतीजा सोच कर। कि आपके अमल में नेक नियति होनी चाहिए, लेकिन आप उस काम को होशियार तरीके से कंट्रोल करें, ताकि कोई आपकी नेक नियति का फ़ायदा ना उठा सके। आखिरी पैगाम, याद रखें कि चालाक होने का मतलब धोखा देना नहीं होता, बल्कि खुद को धोखे से बचाना होता है। सादगी अच्छी चीज़ है, मगर अंधी नहीं होनी चाहिए। दुनिया बदल गई है, अब सिर्फ नेक होना काफ़ी नहीं, बल्कि समझदार होना भी ज़रूरी है। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ने के बाद खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।